أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين
نسارع لهم في الخيرات. Sudahkah kau dengarkan rintihan saudaramu yang ada di tengah lautan sana, suku laut, suku Akit, suku Terasing, di tengah hutan pedalaman Papua, Riau, Kalimantan, Sulawesi yang belum tersentuh dakwah? Maka kita semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang dititipkan Allah, harta yang diberikan Allah, maka sampai masanya kita akan ditanya dan tidak ada satupun yang dapat lolos dari pertanyaan ini. Maka kalau kita mampu, ikut segera masuk ke dalam. Andai kita tidak, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, siapa yang menyumbang, memberikan bantuan, dia sudah sama seperti orang yang berperang. Banyak lembaga, tapi di antara lembaga yang saya percaya dan saya sendiri bersama dengan mereka masuk ke dalam pedalaman suku Talang Mamak, suku Terasing di Riau bersama lembaga Amil Zakat Nasional, Dewan Dakwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini salah satu jihad kita di zaman modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kau dengarkan rintihan saudaramu yang ada di tengah lautan sana, suku laut, suku Akit, suku Terasing, di tengah hutan pedalaman Papua, Riau, Kalimantan, Sulawesi yang belum tersentuh dakwah? Maka kita semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang dititipkan Allah, harta yang diberikan Allah, maka sampai masanya kita akan ditanya dan tidak ada satupun yang dapat lolos dari pertanyaan ini. Maka kalau kita mampu, ikut segera masuk ke dalam. Andai kita tidak, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, siapa yang menyumbang, memberikan bantuan, dia sudah sama seperti orang yang berperang. Banyak lembaga, tapi di antara lembaga yang saya percaya dan saya sendiri bersama dengan mereka masuk ke dalam pedalaman suku Talang Mamak, suku Terasing di Riau bersama lembaga Amil Zakat Nasional, Dewan Dakwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini salah satu jihad kita di zaman modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم
أماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا
فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat dakwah dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita telah dilimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan bagi kita agar kita dapat menunaikan amanah yang diberikan kepada kita dalam keadaan terbaik tentunya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita memperoleh syafaatnya dan dapat berkumpul bersama berdekatan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sobat dakwah, bertemu kembali dalam lesehan ba'da subuh edisi hari ini, edisi ke-23 pada hari ini Sabtu 6 Februari 2021 bersama Ustadz kita, Ustadz Imam Taufik Al-Khattab MPDI. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STID Muhammad Nasir. Adapun temanya adalah mengenal kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mengenal pribadi yang kita rindukan dan kita cintai. Alhamdulillah sobat dakwah, untuk lebih berkenalan, beliau bagaimana, dari mana asalnya. Nah, ini kita akan terkejut-kejut. Ustadz Imam Khattab ini sebetulnya asalnya dari mana? Nah, nanti boleh bertanya. Dan bagaimana menyelami kepribadian Rasulullah, kita juga boleh bertanya dengan raise hand di Zoom meeting atau menuliskan di chat dan insyaallah akan saya bacakan. Untuk itu kepada Ustadz, bismillah, kita persilakan. Suaranya diaktifkan dulu Ustaz. Suaranya diaktifkan. Ya. Ya. Persoalan terbesar atau hal yang paling penting ya, yang harus kita hindari dari madharat itu, yaitu masalah madharat dalam agama ini. Oleh karena itu pula kita berharap Allah turunkan kepada kita keberkahan ya, dengan saling bertambahnya
ukhuwah, saling bertambahnya silaturahmi, bertambahnya iman, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang Allah cintai. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahlul baitnya, ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga paman-paman Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dan seluruh para sahabat. Dan sekali lagi kita berharap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah kelak akan kita rasakan baik kepada diri kita, dan kita berharap juga termasuk seluruh keluarga dan sanak saudara kita dan seluruh kaum muslimin. Yang saya hormati Ketua Dewan Dakwah Kuburaya, Ustadz Darmin, atau yang saya sering panggil dengan Pak D Darmin, dan seluruh jajaran dari pengurus Dewan Dakwah yang turut serta memfasilitasi acara ini tentunya, yang saya juga belum bisa sebutkan satu persatu. Tentu saya bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini adalah silaturahim virtual yang sekaligus kita di dalamnya menambah ilmu, mengkaji ilmu. Dan tadi disampaikan, ya, nampaknya saya perlu berkenalan dulu kepada para jamaah yang hadir di majelis virtual ini. Kita jauh di sini, saya di Bekasi, sementara para ikhwah semua di sana di Kalimantan Barat, Masya Allah. Sebenarnya kalau sedang Zoom seperti ini, saya pengen pulang kampung sebenarnya. Kemarin telepon-telepon sama orang tua, karena kalau ada waktu pengen pulang kampung. Ya, Masya Allah. Ya, ini karena memang saya bukan orang mana-mana. Ya, saya ini kelahiran daerah di Kuburaya, ya. Nggak jauh dari rumahnya Ustadz Darmin. Ini Pak D Darmin sudah pernah ke rumah saya. Saya lahirnya di Rasau Jaya. Rasau Jaya, di Rasau Jaya 3 tepatnya, tahun 83, ya, 1983. Ya, dulu saya pernah belajar pesantren di Darussalam Sengkubang, ya. Kurang lebih 3 tahun, baru kemudian setelah itu kita hijrah ke Jakarta. Ya, kemudian pindah ke Bekasi dan belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah milik Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dan hari ini ya rentang waktunya cukup panjang, ya. Rentang waktunya itu kurang lebih 20-an tahun. Sepertinya saya masuk di SED ini atau di Dewan Dakwah di pusat ini tahun 2001. Sekarang sudah 2021, berarti Masya Allah sudah 20 tahun berada di luar daerah. Tetapi tentu saja masih sering pulang, ya, meskipun beberapa tahun belakangan ini agak kesulitan, ya, karena terkait dengan kondisi. Para sesepuh Dewan Dakwah Kuburaya, Ustadz Darmin, ya, Pak D Darmin, dan seluruh jajarannya yang Allah muliakan, malam subuh hari ini, ya, kita akan membahas pembahasan yang temanya ini diberikan judul, ya, mengenal agungnya kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal bagaimana kita akan menilik sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita rindui, sama-sama kita cintai, yang mana kita akan tilik beliau ini, akan mengkaji kepribadian beliau ini, ya, dari sejak ciri-ciri fisiknya sampai nanti dengan khosois, kekhususan beliau, sampai dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari, ya, seperti apa. Seperti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, bagaimana Nabi nanti sifat-sifat Nabi dalam peperangan, sifat-sifat Nabi dalam berjalan, sifat-sifat Nabi di dalam berpakaian, ya, sifat-sifat Nabi dalam duduk, dalam makan dan sebagainya. Rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Itu semua akan kita kaji dalam
beberapa episode dalam pertemuan ini. Para jemaah virtual yang Allah muliakan, nanti kita akan memandu kajian ini insya Allah pada pertemuan-pertemuan mendatangnya dengan sebuah kitab yang memang menjadi rujukan untuk pembahasan kita ini. Kitabnya itu adalah berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il atau kelengkapan-kelengkapan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan merujuk kepada kitab buah karya Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Surah At-Tirmidzi atau yang sering kita kenal dengan nama Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini nanti insya Allah akan memandu kita ya dalam mengenal seluk-beluk diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana wajah Nabi, seperti apa rambut Nabi, seperti apa tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara berjalannya Nabi, itu semua terangkum dalam kitab ini. Ini akan mengenalkan kita lebih dekat tentang diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ini 14 abad tertinggal dan belum sempat bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tentu memerlukan informasi untuk menambah keimanan kita ya dalam syahadah Muhammadur Rasulullah. Ya. Penguatan syahadah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita akan memulai dengan sebuah muqaddimah yang pada hari ini akan sudah saya siapkan ya, dalam kurang lebih 1 jam ke depan, kurang lebih Pak ya, para jamaah sekalian. Nanti kalau sudah ada waktu yang sudah limit, tolong saya diingatkan. Kita masih muqaddimah di pagi hari ini. Para jamaah sekalian, Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-An'am menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Tabaraka wa Ta'ala itu paling mengetahui ya, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menempatkan ya, kepada siapa tugas kerasulan ini diberikan. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih di setiap zamannya para anbiya dan para rasul sesuai dengan pengetahuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Maha Alim, Maha mengetahui segala sesuatu yang paling sempurna. Maka dia pun akan memilih sesuatu yang paling sempurna untuk mengutus hambanya sebagai Rasul. Kita ketahui ya, di dalam nas-nas yang sahih bahwa Nabi dan para Rasul itu jumlah sangat banyak di setiap zamannya. Secara total Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jumlah Nabi itu kurang lebih ada 124.000 jumlah Nabi dan Rasul. Dari 124.000 itu ada 315 atau dalam riwayat lain 314 atau dalam riwayat yang lainnya 300 saja yang menyebutkan. Jadi 124.000 itu ada kurang lebih 300 yang menjadi Rasul. Maka dalam jumlah yang besar ini semuanya adalah pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang memang Allah pilih dengan kekhususan tersendiri, dengan tempat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala juga pilihkan tersendiri untuk umat akhir zaman, umat yang sangat khusus, yang berlalu padanya. Ya, Nabi SAW wafat, umat ini masih hidup sampai dengan akhir zaman. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya dan rasul sebelumnya. Setiap umat sampai wafatnya mereka, akhir tugasnya Nabi masih ada. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau wafat, tetapi risalahnya masih ada sampai dengan akhir zaman nanti. Maka di dalam diri Nabi SAW itu terkumpul 2 kesempurnaan yang tidak ada dimiliki oleh manusia setelahnya. Yang pertama, kesempurnaan Nabi dari sisi din, dari sisi agama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya ada dari sisi pemahaman Nabi terhadap agama dan pengamalannya. Itu Nabi adalah manusia yang sempurna dari sisi itu.
memiliki agama yang sempurna, baik pemahaman maupun pengamalannya. Tidak ada manusia yang lebih jauh pengamalan dan pemahamannya lebih sempurna dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Nabi juga adalah manusia yang paling sempurna dari sisi ciptaannya, dari sisi kesempurnaan fisiknya. Maka masya Allah, dua hal ini terkumpul pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dua-duanya ini akan dikaji oleh kita semuanya yang telah dinukil oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tadi. Kesempurnaan agama ini tercermin dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Inna atqakum wa a'lamukum billahi ana, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling tahu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, maksudnya paling tahu tentang agama Allah, paling tahu tentang syariat Allah adalah aku. Maka mengenal kesempurnaan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah penting, ya, agar kita mampu beritibak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, akhlak, muamalah dan lain sebagainya. Karena diri beliau sempurna dari semua sisinya. Yang kedua juga sempurna dalam sisi penciptaannya, fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Manusia secara umum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang terbaik. Ya. Semua manusia secara umum diciptakan dari sisi penciptaan yang terbaik jika dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung dan sebagainya. Manusia jauh lebih baik karena memiliki akal. Tetapi dari sisi manusia ini, ya, manusia yang penciptaannya paling baik dan paling bagus adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Barra' bin Azib, dan nanti akan kita temukan hadis-hadis serupa, ya, sebagaimana contohnya, ya, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wajhan, ya, wa ahsanuhum khalqan. Kata Al-Barra' bin Azib, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling tampan wajahnya, juga dari sisi perawakannya yang paling bagus. Oleh karena itu nanti akan ada diskusi, akan ada pandangan-pandangan para ulama tentang siapa sebenarnya manusia yang paling tampan wajahnya. Apakah Nabiullah Adam alaihissalam yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya, atau Nabiullah Yusuf alaihissalam yang sempat wajahnya itu dianggap sebagai malaikat oleh para wanita-wanita di zamannya, ya, sampai-sampai mereka kehilangan konsentrasi, ya, kehilangan rasa, ya. Mereka kemudian takjub dengan keindahan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini nanti ada pembahasan khusus tersendiri. Ya. Tapi hadis-hadis dan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya manusia terbaik dari sisi agama dan juga sisi penciptaan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu, ya, Nabi paling baik, paling bagus wajahnya dan juga paling bagus perawakannya. Oleh karena itu para jamaah yang Allah muliakan, dari sisi mengenal diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik fisik maupun kepribadiannya ini, ya, ada keutamaan yang kita dapatkan. Ya. Dua diantaranya saya nukil dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, ya, dari mana beliau, ya, mengatakan, walihada kana rajul al-munsif alladhi laysa lahu iradah illa ittiba'ul haqq, bi mujarradi ma yurahu wa yasma' kalamuhu yubadiru ila al-iman bihi. Orang-orang yang adil, ya, orang-orang yang mempunyai sikap adil, yaitu sikap ingin kebenaran, ingin mengikuti kecuali kebenaran, itu hanya dengan melihat, ya, ma yarahu wa yasma' kalamuhu, mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan hanya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendengar saja atau melihat Nabi secara langsung apalagi, ya, itu sudah menyebabkan seseorang, ya, yubadiru ilal imani bihi, orang akan segera tertarik untuk mengimani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga mengikuti risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
itu secara fitrah. Ya. Maka nanti banyak sekali kita temukan dalam sirah nabawiyah itu orang-orang yang melihat Nabi SAW dari awal itu sudah kagum, bahkan dari sejak kelahirannya. Ya. Sebagaimana kita mendengar dalam sirah Ibnu Hisam ya, bagaimana Halimah As-Sa'diyah ketika mengasuh Nabi SAW sejak kecilnya itu dalam persusuannya itu sudah sangat takjub melihat bayi yang beliau timang-timang itu, dan bahkan ketika hidup bersama Halimah As-Sa'diyah dalam susuannya di suku Bani Sa'idah itu keberkahannya luar biasa keluarga itu. Unta-unta yang awalnya kering, yang awalnya kurus menjadi gemuk-gemuk, hewan-hewan peliharaan yang awalnya kurus-kurus menjadi gemuk-gemuk, keberkahan turun di mana-mana. Itu ketika Nabi SAW sedang masih bayi. Demikian pula ketika Nabi SAW sudah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Maka orang yang melihat Nabi itu memiliki pandangan tersendiri, pandangan yang khusus. Seolah-olah Nabi itu diciptakan secara sempurna dan khusus sekali. Sehingga orang yang melihatnya itu ingin selalu senantiasa menatap beliau, ya, menikmati wajah beliau dengan disertai dengan kekaguman yang luar biasa. Ya. Meskipun kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, bal katsirun minhum bi mujarradi ma yara wajhu al-karim ya'rifu annahu laisa biwajhi akadzab, ya. Orang yang melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu akan meyakini bahwa Nabi itu bukan seorang pendusta. Tentu saja hanya orang-orang yang tidak berlaku adil, tidak ada di dalam dirinya kedengkian yang terhalang dari keutamaan ini. Banyak sekali, misalkan contoh ketika Nabi SAW pergi ke hijrah ke Madinah, ya, ada pimpinan Yahudi dari Bani Nadir, ya, misalkan contohnya Huyai bin Akhtab, ya, dan adiknya Amir bin Akhtab. Ini Huyai bin Akhtab ini pendetanya Bani Nadir. Pertama beliau pendetanya, kemudian kedua beliau adalah pemimpin Bani Nadir. Nanti Bani Nadir ini akan sempat Nabi perangi karena memang mereka menyelisihi perjanjian damai. Jadi Huyai bin Akhtab ini ketika Nabi datang ke Madinah, jadi penduduk Yahudi di Madinah itu sudah mendengar bahwa akan datang Nabi ke Madinah. Bahkan mereka pun mengetahui dari kitab-kitab mereka, ya, tentang sifat-sifat Nabi itu sudah sangat jelas dalam sifat-sifat dalam kitab-kitab mereka. Bahkan surah Al-Baqarah mengabadikan, ya, tentang bagaimana pemimpin-pemimpin Yahudi, ahlu kitabnya, para ulamanya itu mengenal Nabi SAW sangat detail. Al-Quran menyebutkan dengan istilah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Ya, mereka ini, Yahudi ini, ahli kitab ini, mengenal Nabi seperti mengenal anak-anak mereka, Masya Allah. Saking detailnya Alkitab itu, Taurat itu menjelaskan tentang sifat-sifat kenabian. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Hanya saja sebagian di antara mereka, bahkan sebagian besarnya, mereka memungkirinya. Mereka memungkiri kebenarannya hak ini, ya, dan mereka menyembunyikannya. Termasuk Huyai bin Akhtab. Ketika Huyai bin Akhtab dan Amir ini, Nabi SAW masuk ke negeri Madinah, mereka datang tergopoh-gopoh. Pagi-pagi mereka berupaya untuk melihat langsung Nabi SAW. Dari jarak jauh dan dengan diam-diam. Dan ternyata Huyai bin Akhtab dan saudaranya ini berhasil menemui Nabi SAW dan mendengar apa yang disampaikan dalam kalimat-kalimat Nabi. Perkataan Nabi, ya, wejangan-wejangan Nabi di negeri Madinah bersama para sahabat didengarkan oleh Huyai bin Akhtab. Maka tak kala keduanya pulang ke kampungnya, ke desanya, ke bentengnya di Bani Nadir, mereka berbincang-bincang dua orang ini. Mereka masuk rumah, mereka berbincang-bincang. Waktu itu ya, Sofiyah itu masih kafir, masih belum menjadi ummul mukminin. Ya. Sofiyah ini adalah putri dari Huyai bin Akhtab yang meriwayatkan kisah ini. Ya. Sofiyah ummul mukminin, putri dari Huyai bin Akhtab. Ya. Maka Sofiyah ini adalah termasuk putri dari seorang kabilah Yahudi.
yang masuk Islam. Jadi Sofia mengatakan perbincangan keduanya sungguh menarik. Kata Amir kepada Huyai, wahai Huyai bin Akhtab, ya, saudaraku, bagaimana pendapatmu kepada Muhammad itu? Apakah dia benar-benar nabi? Apakah dia benar-benar sebagaimana yang termaktub dalam Taurat? Ya. Kata Huyai, benar. Tidak diragukan lagi bahwa dialah nabi terakhir yang disebutkan dalam Taurat. Sampai Amir ini terperangah. Jika demikian, bagaimana sikap kita? Ya. Kata Huyai bin Akhtab, ya, selama aku masih hidup, kata Huyai, aku akan memeranginya. La haula wala quwata illa billah, ya. Maka Amir bin Akhtab ini justru sebaliknya. Kalau kakaknya ini tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, maka Amir bin Akhtab pun menjumpai Nabi untuk kedua kalinya, mendengar kembali perkataan-perkataan Nabi, kemudian dia beriman kepada Rasulullah SAW. Kakak beradik ini, ulama dari Bani Nadir ini, berbeda sikapnya. Yang pertama, setelah melihat tetap tidak beriman, karena mereka kesal. Ternyata Nabi terakhir tidak datang dari keturunan Yakub alaihissalam atau keturunan Bani Israel, tapi mereka justru datang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun mereka tahu tentang Nabi SAW, tapi tidak beriman. Ya. Bukan karena tidak mau, bukan karena apa, tapi karena kesombongannya. Ya. Karena ternyata Nabi ini bukan lahir dari kelompok mereka menolaknya. Kemudian yang kedua, ya, mengenal Nabi SAW, sifat Nabi, kemudian kepribadian Nabi, tentu saja meningkatkan keimanan seseorang. Dalam surah Al-Mu'minun, Imam Sya'sya'di mengatakan, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, ya. Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, karena itu mereka memungkirinya? Ya. Apa iya mereka tidak mengenal Rasul mereka, sementara Rasul ini berada di tengah-tengah mereka? Ya. Ataukah karena keingkarannya saja? Maka Syekh Asadi mengatakan, ai fa ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam tujabu lil 'abdi al-mubadarah lil iman. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadikan seseorang bersegera untuk beriman. Mimman lam yu'min. Bagi mereka yang tidak mengimani Nabi sebelumnya. Orang kalau sudah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan segera bergesa-gesa untuk beriman, sebagaimana Amir bin Akhtab. Dia ingin segera untuk beriman kepada Nabi SAW, makanya dia kembali lagi kepada Nabi dan dia kemudian menyatakan keislamannya. Ketika dia pulang ke kampungnya, dia menyatakan keislamannya dan dia sendiri dengan keislamannya di Bani Nadir itu. Kemudian waziyadatul iman mimman amana bihi, dan juga akan menambahkan keimanan bagi orang-orang yang sudah beriman sebelumnya. Maka Masya Allah, kebersamaan dengan Nabi SAW itu akan terus menjaga keimanan para sahabat. Ya. Para sahabat yang mengenal Nabi SAW, yang bersamai Nabi itu, mereka selalu istiqomah. Ya. Karena dengan membersamai Nabi, melihat Nabi SAW, itu pun sudah cukup untuk menggerakkan keimanan para sahabat. Dan itu banyak terjadi dalam kisah-kisah sirah nabawiyah bersama Nabi SAW, baik dalam peperangan, baik dalam di luar peperangan, dan sebagainya. Salah satunya tentang bagaimana pernyataan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ketika berada di majelis Nabi SAW, melihat Nabi SAW, mendengarkan perkataan Nabi SAW, itu seperti beliau berada di jannah, di surga. Ya. Tapi ketika beliau pulang ke rumahnya, maka seperti berkurang kembali, ya. Makanya dikatakan Nabi SAW, al-imanu sa'atan wa sa'atan. Iman itu ada, ya, muncul secara kuat, kadang juga turun. Ya. Yazidu wa yanqus, kadang seperti itu, naik turun. Ya. Maksudnya adalah Nabi SAW, ya, merupakan sumber kekuatan untuk menambah keimanan. Ya. Maka orang yang mengenal Nabi, insya Allah keimanannya itu akan bertambah. Keimanan akan semakin matang, akan semakin kuat. Dan terakhir nanti, ini yang ketiga, mengenal Nabi SAW, ya, sifat dan akhlak Nabi, ya, kita akan dimudahkan dari sisi kekhususan Nabi SAW
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan bisa dijumpai oleh seseorang dalam mimpinya. Tentunya bagi mereka yang belum bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya. Karena nikmat bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya Allah yang memberikan. Baik nikmat ketika sezaman dengannya, maka ketika kita hari ini diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di zaman ini, di akhir zaman bahkan, semuanya ada rahasianya, semuanya ada hikmahnya. Belum tentu jika kita diciptakan oleh Allah di zaman Nabi SAW, kita akan menjadi pengikut Nabi. Belum tentu. Karena ujian di masa itu sungguh sangat berat. Seleksi iman di masa itu sungguh sangat tinggi. Maka ketika seseorang ditanya oleh salah seorang ulama di Mesir, ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama dari gerakan Ikhwan Muslimin waktu itu, ditanya, ya Syekh, kenapa saya tidak diciptakan oleh Allah, tidak ditakdirkan untuk hidup sezaman dengan Nabi SAW? Ya, mengapa para sahabat itu diberikan kenikmatan, ya, sementara kita tidak? Melihat Nabi itu penuh nikmat, membersama Nabi itu sangat nikmat. Ya. Bahkan kalau mendengar hadis-hadisnya, orang semua ingin bersama Nabi SAW. Ya. Kata Syekh Al-Ghazali mengatakan, Muhammad Al-Ghazali, ya, kita melihat hanya dengan kasat mata saja. Belum tentu Anda jika Anda diciptakan di zaman Nabi SAW, Anda ditakdirkan hidup di zaman Nabi, belum tentu Anda mampu mengikuti Nabi SAW. Justru Allah tahu bagaimana kadar iman Anda dan kadar iman kita semuanya. Makanya Allah ciptakan kita hidup di akhir zaman ini. Karena hidup di zaman Nabi, tidak semua manusia akan mampu berpegang teguh, ya, mengikuti Nabi SAW, ya, istiqomah membersama Nabi. Dan Allah takdirkan kita hidup di zaman ini. Maka Allah pun yang Maha Rahman, Maha Rahim, memberikan kepada kita nikmat untuk bertemu Nabi SAW, ya, hanya dalam mimpi. Dan itu sungguh sudah cukup bagi kita. Ya, generasi ini dengan bertemu dengan Nabi dalam mimpi itu sudah sangat cukup. Cukup untuk menenangkan jiwa-jiwa kaum muslimin yang merindui Nabi SAW. Karena menurut sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Man ra'ani fil manam, faqad ra'ani haqqan." Barang siapa yang melihatku di mimpi, ia sungguh telah melihatku. Karena memang fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Syaitan tidak akan mampu untuk menyerupai diriku dalam mimpinya. Maksudnya adalah syaitan tidak akan mampu untuk menyerupai fisik Nabi secara utuh dari semua sisinya. Ya. Tetapi kalau mengaku-ngaku sebagai Nabi, bisa. Ya. Sebagaimana perkataan Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badr. Ya. Dalam mimpi ada fitnah, ada ujian. Di mana seseorang kadang didatangi oleh makhluk, yaitu syaitan atau jin yang mengatakan dirinya adalah seorang nabi atau seorang rasul, atau dirinya adalah Muhammad, padahal dirinya bukan Muhammad. Maka dengan mengenal, mengkaji kepribadian Nabi SAW dan mengenal tentang diri Nabi SAW yang nanti akan dinukil dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini nanti, kita akan mengetahui hadis-hadis tentang sifat-sifat Nabi SAW. Inilah hadis-hadis ini yang akan menuntun kita untuk membedakan apakah yang kita temui dalam mimpi itu adalah Nabi SAW ataukah bukan. Dari mana? Dari pengenalan kita kepada ciri-ciri Nabi SAW, sifat-sifat yang ada pada diri Nabi SAW. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, ketika ditemui oleh generasi tabi'in, seperti misalkan sahabat Ibnu Abbas, ya, atau semisalnya, ketika ditanya oleh tabi'in, aku tadi malam bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi. Ya. Maka sahabat ini tidak langsung mengiyakan. Kalau sahabat, mereka bertemu Nabi dan mereka melihatnya. Ya.
Itulah definisi sahabat. Definisi sahabat itu harus bertemu Nabi, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mati dalam kondisi Islam. Kalau tidak bertemu Nabi, meskipun sezaman, ya, mereka disebut sebagai tabi'in, apalagi yang tidak sezaman. Ya. Maka ada sahabat Aid Al-Qarni, ya, kemudian sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu. Ya. Mereka disebutkan sebagai bukan kelompok para sahabat, mereka kelompok tabi'in. Demikian pula Malikul Habasyah, ya, Raja Habasyah juga bukan sahabat, meskipun sezaman, digolongkan oleh para ulama sebagai tabi'in. Yang tidak bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebut sebagai tabi'in, ya, dan mereka menjaga keimanannya sampai akhirnya. Maka ketika tabi'in bertanya kepada sahabat, aku tadi malam bertemu Nabi SAW dalam mimpi begini, maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, sifhum lana, coba terangkan kepada kami sifat-sifatnya. Nah, kalau sifat-sifat yang diterangkan dalam mimpi para tabi'in itu sesuai dengan sifat-sifat yang ada dalam diri Nabi SAW yang dilihat oleh para sahabat, maka sahabat akan mengatakan, engkau benar, mimpimu benar. Tapi apabila mimpi tabi'in tadi menyelisih sifat-sifat Nabi SAW yang dilihat langsung oleh para sahabat, maka para sahabat akan mengatakan kepada tabi'in, mimpimu tidak benar. Itu adalah syaitan. Maka syaitan ini, para jamaah sekalian, ya, yang dimaksud dalam hadis ini adalah dia tidak akan bisa menyerupai aku, maksudnya adalah menyerupai fisik Nabi yang sebenarnya. Ya. Maka syaitan akan datang, jin akan datang kepada kita untuk menggoda kita dalam fisik yang lain. Makanya nanti hadis-hadis Nabi yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi ini, Masya Allah, akan membantu kita, sangat membantu kita untuk mengenali kebenaran ini. Ya, contohnya saya pernah bertemu dengan seseorang ya, di suatu tempat yang mengatakan, dan saya temui langsung orangnya, dia mengatakan, saya tahu Nabi Muhammad SAW. Bahkan saya bisa memanggilnya. Hari ini pun kalau saya panggil dia datang. Na'udzubillah. Nabi SAW itu sudah wafat, ya, tidak bisa dipanggil-panggil, ya. Kemudian bahkan kata dirinya, kalau Nabi datang nanti ruangan ini akan dingin. Nah, wah, saya bilang, Masya Allah, ini hati-hati kita berhadapan bukan ustadz ini. Nampaknya tuh ustadz, ya, tapi sebenarnya yang tidak ustadz ini. Tidak. Jadi dia seperti dukun, ya, menjampi-jampi, bisa memanggil Nabi kapan saja. Waktu itu ketemu saya dengan pakaian pendek lagi, ya, lututnya terbuka, auratnya terbuka. La haula wala quwwata illa billah. Ini orang-orang di zaman ini yang banyak ditipu daya oleh syaitan. Bahkan dalam mimpinya. Bahkan ada orang, ya, dalam mimpinya itu bertanya dia kepada Ustadz. Ya Ustadz, saya bertemu Nabi SAW. Coba terangkan ciri-cirinya. Yang pertama, dia pakai songkok hitam, songkok nasional seperti yang saya pakai ini. Ya, songkok nasional, ya. Yang kedua, dia memegang rokok di tangannya. Nah, na'udzubillah, ini dua sifat yang bertentangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentu saja Nabi tidak memiliki songkok, ya. Songkok ini ada di kita, ada di Nusantara. Nabi tidak bertemu dengan songkok seperti kita ini. Ya. Maka kalau ada yang bertemu kita dalam mimpi mengaku-ngaku Nabi menggunakan songkok, tentu ini menyelisihi sifat-sifat kenabian. Ya. Nabi terkadang membuka kepalanya, ya. Kadang menggunakan serban. Ya, imamah, kadang hanya menggunakan qalansuwa saja, dan Nabi tentu tidak merokok. Ini sungguh kedustaan. Apalagi juga ada yang mengatakan ada seorang yang bertemu mimpi bertemu Nabi dalam mimpinya itu, Nabi menggunakan tongkat, ya, berjubah putih, ya, rambutnya sudah memutih, jenggotnya pun memutih, sambil agak bungkuk itu dia bertemunya mengatakan begini dan begitu. Kalau saya pribadi, melalui ilmu yang kita temukan dalam hadis-hadis ini, kita bisa mengatakan itu adalah syaitan. Orang tua bertemu seseorang, jalannya bungkuk, yang menggunakan tongkat, jenggotnya penuh dengan berwarna putih, rambutnya pun demikian. Saya sudah bisa pastikan dan kita bisa pastikan ini bukan Nabi. Mengapa? Menyelisihi ciri-ciri
yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW sampai Nabi SAW meninggal dunia, ya, uban Nabi itu tidak lebih dari 20 butir saja, atau kurang dari itu. Nanti ada beberapa riwayat yang berbeda-beda. Maka Nabi tidak beruban ketika meninggalnya itu, hanya beberapa helai saja. Bahkan kalau diminyaki, jenggot Nabi dan rambut Nabi tidak tampak sama sekali ubannya. Ini adalah kedustaan Nabi memiliki uban yang memutih dari rambut dan jenggotnya. Ini kedustaan. Atau misalkan Nabi berjalan dengan membungkuk. Ya, demi Allah, Nabi sampai beliau wafatnya, cara berjalan Nabi itu masih tegap. Ya. Nanti kita ketemukan, ya, ida masya yatakaffa. Nabi itu kalau berjalan tegap sekali. Ya. Seperti Nabi turun dari atas ke bawah. Ya. Maksudnya dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Ya. Jalannya itu sangat tegap. Nanti ada hadis-hadis Nabi kita temukan, Nabi kalau berjalan, sahabat itu sampai terengah-engah. Nabi jalannya biasa saja, itu cepat. Dan tidak terbungkuk-bungkuk. Tidak terbungkuk-bungkuk badannya. Dan Nabi sampai wafatnya tidak terjadi ya masalah dalam tulangnya. Sampai membungkuk, tidak. Tetap tegak, tetap sehat. Ya. Meskipun beliau memiliki tongkat, benar. Memiliki pakaian berwarna putih, benar. Tapi sifat-sifat yang lainnya menyelisihi sifat-sifat dalam Nabi SAW. Oleh karena itu, dengan kita mengenal Nabi SAW dalam hadis-hadisnya ini, bagaimana sifat-sifat Nabi, fisik Nabi, itu kita akan bisa membedakan yang kita temui ini seorang Nabi atau bukan. Yang kita temui ini adalah Rasulullah SAW ataukah bukan. Masya Allah ya. Ini banyak sekali kaum muslimin yang terjerembab dalam syubhat-syubhat, dalam tipu daya syaitan, sehingga dengan mudah dia katakan, saya bertemu Nabi begini, saya mendapatkan Nabi mengatakan begini. Ini sebelum mereka mengkonfirmasi dengan hadis-hadis yang ada. Para jamaah sekalian, insya Allah kita akan melihat di antara kajian-kajian yang akan kita temukan, di antaranya melihat fisik Nabi, badan Nabi seperti apa, ya. Rambut Nabi itu sepanjang apa, Nabi itu kalau pakai celak seperti apa, pakaian Nabi itu seperti apa, ya. Sepatu yang Nabi miliki seperti apa, sandalnya juga, ya. Bagaimana Nabi memiliki tempat minumnya, kasur tempat Nabi tidur, ya. Kalau Nabi menggunakan cincin seperti apa, ya. Banyak orang menggunakan cincin, masya Allah, semaunya, semua tangan itu ada, semua jari kadang ada cincinnya. Saya pernah menemukan kondisi seperti itu, ya. Banyak di antara kita yang pernah saya temukan ketika saya hendak sholat, itu samping saya ada cincin di semua jarinya. Makanya kita nasihati, kita sampaikan beberapa hadis Nabi terkait dengan Nabi menggunakan cincin, mana yang dilarang, mana yang dibolehkan, posisi mana yang dilarang, posisi mana yang dibolehkan, dan posisi mana yang disunahkan. Itu semua ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana pedang-pedang Nabi, baju perangnya Nabi, helm Nabi, masya Allah, sorbannya Nabi, bagaimana Nabi menggunakan wangi-wangian, nanti bagaimana Nabi bersandar, bagaimana Nabi tidur, dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan terangkum dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang penuh dengan keberkahan kitab ini, masya Allah. Para jamaah yang Allah muliakan, nanti kitab ini insya Allah akan kita sandingkan. Kalau dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini kan kitabnya ini dilalui dengan bab-bab, ya. Misalkan bab tentang pakaian Nabi dan seterusnya, bab tentang tempat tidur Nabi dan sebagainya. Memang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini, sebagaimana yang kita ketahui, penyusunnya adalah imam ahli hadis yang masyhur kita dengar, membuat atau mengarang sebuah kitab, yaitu Sunan At-Tirmidzi atau Jami' atau Al-Jami' Al-Kabir, ya. Atau Sunan At-Tirmidzi kita Baik, Ustaz. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, dimanapun berada, sahabat dakwah.
demikian penyampaian materi tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kiranya sahabat yang ingin bertanya, kita persilakan untuk chatting ya, menyampaikan di Zoom meeting. Jadi akan saya bacakan, dan perlu juga kita sapa ini jamaah semuanya, ayahanda kita yang sekarang sedang berada di Ketapang atau Kayong Utara ya, yang sedang menyampaikan program selada, jadi sedekah alat ibadah. Alhamdulillah hari ini para ayahanda, asatid, Lesnas Dewan Dakwah Provinsi Kalimantan Barat, dan juga dari Dewan Dakwah Kuburaya yang sedang menyapa saudara kita di pedalaman. Boleh kita sapa sekarang, silakan Mbak Darmin. Ya, gimana Mbak kabarnya? Ini lagi program seladah nih Ustaz, lagi di daerah menyampaikan bantuan alat ibadah kepada saudara yang kurang mampu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin ini Ustaz, jadi mengundang komandan tapi yang mengundangnya lagi kabur ini Ustaz. Lagi tugas karena udah dijadwalkan beberapa waktu yang lalu. Nah hari ini pada subuh kita meluncur ke Ketapang untuk mengunjungi Dewan Dakwah yang di sana, kemudian menyalurkan bantuannya. Mohon izin, silakan dilanjutkan. Saya menyimak terus tadi, Masya Allah, ya kita perjalanan Nabi. Selamat dulu Ustaz, ya izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Baik, saya akan share lagi tadi. Ya, saya sedikit lagi. Ini sudah jam 6. Saya dapat maklumat dari Pak D tadi, katanya sampai jam 6 soalnya. Insyaallah. Ya, insya Allah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini akan kita jelaskan syarahnya dengan syarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdullah Muhsin Al-Badr ya, putra dari Syekh Al-Abad Al-Badr, ulama terkenal di Saudi Arabia. Dan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Muhsin ini menulis kitab Syarhu Syama'il An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau menjelaskan, mensyarah ya kitab Imam Tirmidzi menjadi cukup lengkap, menjadi tambah gamblang, dan memudahkan kita untuk memahami hadis-hadis yang ada pada kitab Imam Tirmidzi di atas. Tentu karena ini masih muqaddimah ya, dan sudah jam 6 nih, saya serahkan kepada moderator dulu seperti apa kelanjutannya ya. Dan insya Allah kita akan memulai kajian satu demi satu babnya pada pertemuan mendatang. Mungkin saya cukupkan dulu untuk muqaddimah di sesi pertama, di pertemuan pertama ini. Saya serahkan kepada Ustadz. Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan muqaddimah tentang kepribadiannya Rasulullah di dalam kitab Syarah Syama'il An-Nabi. Nah, jamaah rahimakumullah, tentu dengan mempelajari kitab ini kita akan lebih mengenal sehingga kita dapat terhindar dari tipuan syaitan tentunya yang mencoba menyesatkan kita dari sisi manapun. Nah, ini tentu menjadi sebuah wasilah dan juga cara kita untuk membentengi diri. Dan jangan lupa untuk hadir terus di LBS, dan insyaallah Ustaz ya bisa bersama kita terus pada setiap Sabtu subuh ya Ustaz ya. Ya, insyaallah. Tapi mungkin nanti di setiap bulan itu Sabtu keempat ya, saya yang nggak bisa, nanti juga ada di tempat lain. Siap. Kita akan nanti insyaallah sudah banyak. Iya. Pertama, kedua, ketiga. Ustaznya bisa pekan keberapa, nanti kita akan buatkan jadwal sehingga sobat dakwah dimanapun berada yang online kita bisa menandai ya, untuk supaya kita tidak putus dalam
mempelajari kitab ini. Baik, mungkin tidak ada lagi pertanyaan Ustadz, dan saya kembali akan sampaikan informasi yang biasa. Ya, ini yang pertama, program Semarak kemarin Jumat, alhamdulillah program Semarak yang kesekian kalinya setelah bergulir 5 tahun ya. Jadi ini program Semarak, ini sedekah makan untuk rakyat yang sekarang sudah jadi program nasional. Jamaah rahimakumullah, sobat dakwah cukup berdonasi 10.000 saja per porsi. Sobat dakwah sudah bisa memberi makan rakyat Indonesia yang kurang mampu. Yang kedua ada seladah yang sekarang sedang disebarkan di pedalaman Ketapang dan Kayong Utara, yakni seladah sedekah alat ibadah. Mudah-mudahan seladah ini donatur menjadi wasilah untuk kita membetulkan ya ibadah kita dengan cara kita membantu orang menyempurnakan ibadahnya. Kemudian yang ketiga adalah program LBS, Lauk Buat Santri. Nah, kalau saat ini kita sudah mendengar bersama adanya program beras, sedekah beras. Nah, maka kita akan lengkapi program itu dengan sinergi dengan memberikan lauk buat santri dengan LBS, Lauk Buat Santri. Kemudian program KAS, Kotak Kotak Amal Soleh. Nah, yang ingin rumahnya atau tokohnya ada kotak kita, silakan hubungi kita, insyaallah akan diantarkan oleh sobat dai yang dari langsung Dewan Dakwah Kuburaya. Selanjutnya adalah Dewan Dakwah Kuburaya juga membuka Pondok Tahsin dan PKBM Khadijah yang saat ini secara terbatas menerima mahasiswa laki-laki hanya 15 orang dan putri hanya 10 orang. Nah, ini semua adalah keterbatasan ruangan yang tersedia. Kita mempersiapkan ruang belajar yang tetap nyaman ya, tetap nyaman tapi muat juga buat santrinya secara standar pendidikan. Dan kita buka donasi tentunya di fanpage dan Facebook kita. Di jamaah yang ingin berdonasi kita persilakan, mudah-mudahan jadi amal soleh jamaah semuanya. Baik Ustadz, yang terakhir adalah kesimpulan dari kajian kita subuh ini, silakan. Barakallahu fikum para jamaah sekalian. Sebelum kita menutup kajian ini insyaallah kita akan dibersamai oleh Imam Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala, meskipun beliau sudah tiada, sudah mendahului kita jauh ya. Beliau adalah seorang imam ahli hadis yang sezaman dengan imam-imam besar, yang antara Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya, dan ini semua akan menjadi bekal kita untuk mengenal lebih jauh tentang kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita di masa mendatang kita bisa mengikuti kajian ini dengan baik ya. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk terus talabul ilmi dimanapun kita berada. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang ada di Dewan Dakwah Kuburaya. Semoga selalu sukses, Allah berikan keberkahan, Allah berikan penjagaan dari semua bentuk madarat, tipu daya dan segala bentuk hal-hal yang akan menghambat dakwah di sana. Kita selalu bersinergi terus, semoga sampai dengan akhir zaman nanti, sampai dengan akhir hayat kita nanti, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian jemaah kiranya kesimpulan dari kajian kita subuh ini, dan terima kasih banyak Ustadz Taufik Al-Khattab atas pembukaan mukadimahnya kajian tentang kepribadian Rasulullah SAW yang mudah-mudahan menjadi salah satu indikator untuk menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Baik. Saya tutup kajian subuh ini dengan sebuah pantun nih Ustadz. Mungkin Ustadz karena dari Rasau tahu juga berpantun kali ya. Nah, Ustadz Taufik makai kopiah, nak pergi ke masjid sholat subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih pantunnya. Mantap. Bagus.
Sudahkah kau dengarkan rintihan saudaramu yang ada di tengah lautan sana, suku laut, suku Akit, suku Terasing, di tengah hutan pedalaman Papua, Riau, Kalimantan, Sulawesi yang belum tersentuh dakwah? Maka kita semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang dititipkan Allah, harta yang diberikan Allah, maka sampai masanya kita akan ditanya dan tidak ada satupun yang dapat lolos dari pertanyaan ini. Maka kalau kita mampu ikut, segera masuk ke dalam. Andai kita tidak, man jahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang menyumbang, memberikan bantuan, dia sudah sama seperti orang yang berperang. Banyak lembaga, tapi di antara lembaga yang saya percaya dan saya sendiri bersama dengan mereka masuk ke dalam pedalaman suku Talang Mamak, suku Terasing di Riau bersama lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini salah satu jihad kita di zaman modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.